فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أسبق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. وما زلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فنقرأ إن شاء الله تعالى الحديث. فقال المؤلف رحمه الله: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند السعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. إذن الحمد لله عز وجل، قد قرأنا شرح هذا الحديث، والآن بحمد الله عز وجل يقول الشيخ صالح حفظه الله: أما التداوي
أما التداوي فهو مشروع وهو إما واجب أو مستحب وقد يكون في بعض الأحوال مباحا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام كما أخرج ذلك أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام أو فتداووا ولا تداووا بحرام. فالمقصود من هذا أن التداوي ليس خارما لتحقيق التوحيد ولكن من صفة أهل التحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية ولا يكتوون بخصوص الكي ولا يتطيرون وأما ما عدا ذلك مما أذن به فلا يدخل فيما يختص به أهل التحقيق التوحيد. والأظهر عندي أن قوله في هذا الحديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون أنه مخصوص بهذه الثلاثة. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre concernant celui qui a parfait son tawhid ou le tawhid entrera au paradis sans jugement, c'est-à-dire sans jugement ni châtiment. Taïb. On avait évoqué donc que parmi les caractéristiques de ceux qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment, on a donc les 4 qui sont mentionnés dans ce hadith-là, ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse la cautérisation, ceux qui ne font pas preuve de superstition, et ceux qui placent leur confiance totale en leur Seigneur, Jalla wa ala. Taïb. Et on avait vu que, également, ce hadith-là ne signifie pas que la personne, pour faire partie de ces 70 000 qui entreront au paradis sans châtiment ni jugement, doivent délaisser les causes légiférées par Allah Jalla wa ala. Ceci serait une compréhension tout à fait erronée et fausse, car le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, on lui a fait ruqya, comme Jibril alayhi salam lui a fait, ou comme son épouse Aïcha radhiyallahu anha lui a fait. Et donc, il a ordonné également à ses compagnons de se soigner, de suivre un traitement. Puis il dit donc, quant au fait de se soigner, at-tadawi, le fait de se soigner. Il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, ceci est légiféré. Prendre des médicaments, se soigner, prendre un traitement, suivre un traitement, est légiféré. Il se peut même que cela soit obligatoire, ou recommandé, ou tout simplement autorisé dans certaines situations. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soignez-vous, serviteurs d'Allah, et ne vous soignez pas avec quelque chose de haram, d'illicite. Voyez? Donc, ce que l'on comprend ici dans l'intention de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est que le fait de se soigner, at-tadawi, eh bien, n'est en aucun cas quelque chose qui est en opposition ou qui est contraire à la perfection du tawhid ou à la réalisation du tawhid. Ce n'est pas parce que tu vas prendre un médicament que tu vas te soigner, que tu vas diminuer ton tawhid ou que ton tawhid ne serait pas parfait. Là. Mais tout simplement que parmi les caractéristiques des gens qui ont parfait l'unicisation d'Allah Jalla wa ala, le monothéisme, eh bien, c'est le fait que ils ne demandent pas qu'on leur fasse ar-ruqya. Et ceci concernant ar-ruqya. Ou ceux qui ne demandent pas la cautérisation. Et ceci ne concerne donc que la cautérisation. Ou qui ne font pas preuve de superstition. Quant à
aux autres modes ou les autres façons de se soigner et qui sont permises par Allah Jalla wa Ala, eh bien, elles n'entrent pas dans ce hadith ou dans les choses par lesquelles les gens qui ont parfait leur monothéisme, leur tawhid, se distinguent des autres. C'est pour ça qu'il dit par la suite, le Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Saleh, al-Cheikh, il dit ce qui est le plus apparent pour moi est que la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui ne demandent pas la ruqya, ceux qui ne demandent pas la cautérisation et ceux qui ne font pas preuve de superstition, eh bien, le hadith, il est vraiment spécifique à ces trois choses-là. Le hadith, il est vraiment spécifique à ces trois catégories de choses et on ne peut donc faire entrer rien d'autre, aucune forme de traitement autre que cela, aucune forme d'acte autre que cela dans l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa parole dans ce hadith. Na'am. فقال النبي أو قال الراوي قام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Donc il dit, le rapporteur ici, qui est donc Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit Ukasha ibn Mihsan, donc il y a un compagnon, s'est levé après qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dire que les 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment sont ceux qui ne demandent pas ruqya, etc., etc. Il s'est levé et il a dit ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah afin qu'il me mette parmi eux, afin que je sois parmi ces gens-là. Et là il a dit anta minhum. Donc Allah Jalla wa Ala lui a révélé à ce moment-là que Ukasha fera partie de ces gens-là. Masha'Allah. Thumma, ensuite, un autre homme s'est levé. Un autre homme s'est levé et il a demandé la même chose que Ukasha. Il a dit, invoque Allah qu'il me mette parmi ces gens-là. Et là, le prophète de lui répondre, certes, Ukasha t'a devancé en cela. Ukasha t'a certes devancé en cela. إذن هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل وليسوا بكثير ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث بأنهم 70,000 وقد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وغيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 فيكون العدد قرابة 5 ملايين من هذه الأمة فإن كان ذلك الحديث صحيحا وقد صحح إسناده بعض أهل العلم فإنه ليس للعدد في هذا الحديث مفهوم أو كان ذلك قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. نعم. Donc, il y a dans cette parole-là de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, la preuve que les gens qui ont concrétisé at-tawhid, qui ont parfait at-tawhid, ils sont peu. Et ils sont peu nombreux. C'est pour cela qu'il est venu dans ce hadith leur nombre, stipulant qu'ils sont au nombre de 70 000. 70 000. Ce qui est, en termes de pourcentage,
par rapport à la totalité de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très peu en vérité. Mais il est parvenu dans d'autres versions, notamment rapportées par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et autres que lui, qu'Allah Jalla wa Ala a également donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'information que à chaque millier parmi les 70 000, eh bien Allah Jalla wa Ala choisira et mettra 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ça veut dire que sur les 70 000, à chaque millier des 70 000, Allah Jalla wa Ala, il mettra d'autres groupes de 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ce qui fait, dit le cheikh, c'est quoi ce qui fait 70 000 multiplié par 70, il dit cela fait environ 5 millions. 5 millions qui sont concernés donc par ce mérite qui est le fait d'entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ce qui fait même plus exactement 4 900 000. 4 900 000. Car 70 000 multiplié par 70, ça fait 4 900 000. طيب. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد ابن الأخنس السلمي والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في ذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000 وزادني 3 حثيات. قال فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال كما بين عدن إلى عمان أو إلى عمان وأوسع وأوسع. يشير بيده. قال فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال فما حوضك يا نبي الله؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقة من العسل وأطيب رائحة من المسك من شرب منه لم يظمأ بعدها ولم يسود وجهه أبدا. طيب فهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. نعم. Donc le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, on va le mentionner ici. Donc selon une chaîne de transmission, selon Abu Umama radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes Allah azza wa jal m'a promis qu'il fera entrer de ma communauté au paradis 70 000 personnes sans jugement. Donc jusque-là, le hadith, il est en adéquation, en accord avec le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mais il dit par la suite, فقال يزيد ابن الأخنس, donc Yazid ibn al-Akhnas al-Sulami, qui est un sahabi radiyallahu anhu, il a dit par Allah, cela, c'est-à-dire ces 70 000 au sein de ta communauté, ne sont que comme une mouche, كالذباب الأصهاب, une mouche, al-ashab, c'est-à-dire qui a une couleur qui tend vers le rouge, parmi toutes les mouches. D'accord? Donc la comparaison qu'il a faite ici, c'est pour dire que 70 000 par rapport à toute ta communauté, ce n'est rien. Toute la majorité des mouches sont noires. Rares sont celles qui ont cette couleur rougeâtre. Donc en gros, il lui a dit, mais 70 000, c'est peu. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, certes, mon Seigneur
m'a promis qu'il choisira et qu'il mettra à chaque millier de ces 70 000 là, 70 000 autres. À chaque 1000, 70 000 supplémentaires. Ce qui fait 70 000 multiplié par 70, 4 900 000 d'individus. Puis il dit la suite du hadith, وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ, et il m'a rajouté en plus 3 hathayat. D'accord? Le hathayat, c'est ce qu'on puise avec les deux mains. Hein, ce qu'on va prendre dans nos deux mains, que ce soit de l'eau, des céréales ou autre. Ça veut dire qu'Allah Jalla wa Ala puisera de ses deux mains nobles 3 fois parmi la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les mettra aussi au paradis, sans jugement, sans châtiment. Subhanallah. Taïeb. Puis il dit, le compagnon Yazid ibn al-Akhnas, et quelle est la superficie de ton bassin, ô prophète d'Allah? Et là il lui dit, sa superficie est comme la distance qu'il y a entre Aden, Aden c'est une ville au Yémen, et Amman. Amman c'est une ville en Jordanie. Donc la distance, hein, elle est énorme. Puis il dit wa awsa, et encore plus vaste, encore plus vaste. Hein, il a fait des signes avec sa main. Puis il dit fihi, c'est-à-dire dans le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y aura deux cours d'eau, en or et en argent. Il y a deux endroits où l'eau elle va couler, qui sont en or et en argent. Et là, il lui a dit, et quel est ton bassin, ô prophète d'Allah? Qu'est-ce que ce bassin? Il lui a dit, ce qu'il y a dedans est plus blanc que le lait, et plus sucré que le miel, et a un meilleur parfum que le misk. Et celui qui en boit n'aura plus jamais soif après ça, et ne verra plus jamais son visage assombri. Subhanallah. Donc juste pour la faïda, on a cité le hadith. On revient donc à notre sujet, qui est donc, il dit, le Cheikh Saleh, hafidhahullah ta'ala, donc si ce hadith, le hadith de l'imam Ahmed, qu'on vient de lire, il est authentique, et on a dit il est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et d'autres, ça voudra dire que le nombre qui est cité dans le hadith d'Ibn Abbas n'a pas de sens. Voyez? Naam. Ou alors on peut le comprendre également dans le sens où cela a été dit avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait demandé que Allah il augmente la quantité de ces gens-là, la quantité des gens qui vont parfaire leur tawhid, qui vont parfaire leur tawhid. Voyez? Donc on a deux formes de compréhension. La première compréhension, soit tous ces chiffres-là ne veulent signifier qu'une grande quantité et pas un chiffre exact. Voyez? Donc certains savants disent que ce ne sont que des grandes quantités. Voyez? D'autres disent non, il faut prendre le texte et les nombres dans leur apparence première, et que ça voudra dire qu'au début il y en avait que 70 000, mais qu'après le prophète alayhi salatu wassalam a demandé qu'Allah Jalla wa Ala il augmente et il rajoute cette quantité là. طيب فإن قيل ما معنى أن يزاد في عددهم فالجواب أن الله جل وعلا يمن على أناس من هذه الأمة غير 70,000 ممن سيأتون بعد فيوفقهم لتحقيق التوحيد فالله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي ثم هو الذي يجازي فما أعظم من محسن بر كريم رحيم. Donc si on te dit
Ça veut dire quoi qu'Allah il augmente leur nombre? Ou qu'augmente leur nombre? La réponse, eh bien, simplement le fait que Allah Jalla wa Ala, il donne et il fait don à certaines personnes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autres que les 70 000 qui ont été cités dans le hadith d'Ibn Abbas. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il va faire don de ce mérite et de cette grâce pour autres que ces 70 000. D'autres personnes qui viendront après eux. Allah Jalla wa Ala, il va les guider vers la perfection du tawhid. Allah Jalla wa Ala va les guider, va leur donner le succès dans la perfection de leur monothéisme pur. Car Allah Jalla wa Ala, c'est celui qui fait réussir. C'est celui qui guide. C'est celui qui, par la suite, rétribue. Donc, on voit ici l'énorme grâce, bienfait d'Allah, qui est bienfaisant, bienveillant, compatissant, généreux et clément envers ses créatures. نعم. ثم الآن إن شاء الله تعالى سنقرأ قول المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. Donc on va lire maintenant les points essentiels à retenir de ce chapitre. Il dit donc l'auteur rahimahullah ta'ala, le premier point, que l'on sache et que l'on connaisse les degrés des gens dans le tawhid. Qu'on se rende compte et qu'on réalise que tous les croyants et les musulmans ne sont pas tous au même niveau de tawhid. La preuve, c'est que ce ne sont pas tous les musulmans qui vont mourir sur la perfection du tawhid. Et donc, qui ne pourront pas profiter de ce mérite-là, qui est le fait d'entrer au paradis sans jugement, ni châtiment. Donc, il y a plusieurs degrés de tawhid. الثانية ما معنى تحقيقي. Deuxièmement, on a dans ce bab, dans ce chapitre-là, la signification de la perfection du tawhid, de la perfectionnisation du tawhid, ou de sa réalisation. Taïb, on a vu, tahqiq tawhid ou haqiqatu انجذاب الروح إلى الله جل وعلا عبادة خوفا ورجاء رغبة ورهبة وتوكلا ورجاء وخوفا ودعاء. طيب، وبالجملة فلا يكون في قلب الإنسان شيء لغير الله جل وعلا ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله جل وعلا. On avait vu que le sens même de la concrétisation et la perfection du tawhid, eh bien, c'est que l'âme, elle est attirée vers Allah. L'âme, elle est attirée vers Allah Jalla wa Ala à travers toute forme d'adoration. Les invocations, l'espoir, la peur, l'amour, le désir, la crainte, toute forme d'adoration, la confiance. Jusqu'à ce qu'il y ait dans le cœur de la personne rien d'autre, si ce n'est Allah Jalla wa Ala, ni aucun désir pour ce qu'Allah Jalla wa Ala a interdit, ni aucune détestation pour ce qu'Allah Jalla wa Ala a ordonné. C'est ça même la perfection du tawhid. Et cela donc va impliquer plusieurs choses. Cela va impliquer bien sûr le délaissement total de
l'associationnisme à Allah Jalla wa Ala dans l'adoration, que ce soit du shirk akbar, asghar, khafi, caché, mais aussi le délaissement de tous les péchés, que ce soit les péchés majeurs ou mineurs, et aussi enfin le délaissement de toute innovation dans la religion. الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. فهذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله هو ظاهر في الآية الكريمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم، وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل الثناء من الله جل وعلا. Puis le troisième point, les éloges d'Allah Jalla wa Ala en faveur de son messager Ibrahim alayhi salam, notamment par rapport au fait qu'il ne faisait pas partie des polythéistes. Il n'était pas avec eux, ni avec son cœur, ni avec son corps. Taïb. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ceci donc est ce qui est apparent du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché. Certes, Ibrahim était un guide, obéissant constamment à Allah Jalla wa Ala, monothéiste, tourné exclusivement vers At-Tawhid, et ne fut point parmi les polythéistes. Donc ce verset-là, il n'y a pas de doute qu'il a été mentionné par l'auteur, rahimahullah ta'ala, pour mettre en apparence les éloges en faveur d'Ibrahim alayhi salam. Étant donné que le centre des éloges d'Allah Jalla wa Ala, la cause, la raison principale des éloges d'Allah Jalla wa Ala pour Ibrahim alayhi salam ici, eh bien c'est le fait qu'il était exempt et dénué de toute forme de shirk. Et cela nous montre une chose essentielle et très importante, le fait que toutes les personnes qui sont elles aussi dénuées de toute forme de polythéisme et de shirk, eh bien, elles mériteront elles aussi les éloges d'Allah Jalla wa Ala. Comme Allah Jalla wa Ala, il a fait les éloges d'Ibrahim alayhi salam, car il a parfait son tawhid, eh bien, Allah Jalla wa Ala fait les mêmes éloges à ceux qui ont eux aussi parfait leur tawhid. طيب. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. Quatrièmement, également les éloges d'Allah Jalla wa Ala envers ses alliés, les alliés d'Allah Jalla wa Ala, qui bien sûr sont les maîtres de l'humanité, étant donné eux aussi leur éloignement et leur pureté, et qu'ils sont purs de toute forme de shirk. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قال الشيخ العثيمين لقوله الذين لا يسترقون ولا يكتوون، فالمراد بقول المؤلف الرقية والكي أي الاسترقاء والاكتواء. Cinquième point, le fait de délaisser الرقية, c'est-à-dire la demande de la ruqya, le fait de délaisser al-kay, c'est-à-dire la demande de cautérisation, eh bien, fait partie du perfectionnement du tawhid. Et cela est pris, comme l'a dit le Cheikh Al-Uthaymin,
de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne demandent pas ruqya et ceux qui ne demandent pas la cautérisation. Donc lorsqu'il dit ruqya, ici l'auteur, rahimahullah, il parle de al-istirqa, la demande de ruqya. Et lorsqu'il dit al-kay, il parle de al-iktiwa, la demande de cautérisation. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. Sixième point, celui qui a réuni donc toutes ces caractéristiques-là, ceux qui ne demandent pas la ruqya, ceux qui ne demandent pas la cautérisation, ceux qui ne sont pas superstitieux et ceux qui placent leur confiance totale en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien il aura la perfection également dans la confiance en Allah. At-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. Septièmement, on voit également la profondeur de la science des Sahaba radiyallahu anhum à travers leur connaissance du fait qu'ils ne peuvent obtenir ce mérite qu'en faisant des œuvres. Ils savent très bien que pour atteindre ce mérite-là, qui est le fait d'entrer au paradis, sans jugement, sans châtiment, il faut œuvrer. C'est pour ça qu'ils ont émis des suppositions. Lorsque certains ils ont dit, ce sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils savent que les compagnons ce sont les meilleurs en œuvre. Après ils ont dit, peut-être, ce sont ceux qui sont nés dans l'islam, et qui n'ont jamais associé Allah Jalla wa Ala. Et donc le fait de ne jamais faire de shirk, c'est donc une action, c'est une obéissance à Allah Jalla wa Ala. D'accord? Donc on voit ici la compréhension grandiose des compagnons radiyallahu anhum, qui savent très bien que pour atteindre ce niveau-là de mérite et de bienfait, eh bien il faut œuvrer, il faut mettre en pratique. الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير ووجهه خوضهم في هذا الشيء لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. Huitièmement, dans ce hadith, on voit la motivation des Sahaba à faire le bien. Pourquoi? Eh bien, on le voit à travers le fait que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné le cas de ces 70 000 personnes, ils ont commencé à discuter. Ils se sont empressés à en parler et à chercher à savoir qui sont ces gens-là. Donc est-ce que c'est une simple curiosité, comme font certains qui posent des questions par simple curiosité, mais pas dans le but d'apprendre afin de mettre en application ou pour craindre Allah Jalla wa Ala encore plus? Non. Eux, quand ils posent des questions et quand ils cherchent à savoir des choses, c'est parce qu'ils veulent atteindre cet objectif. Ils veulent faire partie de ces gens-là. Comment faire? Et afin de mettre en application la réponse qu'ils vont obtenir. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما الكمية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما أعظم من السواد الذي كان مع موسى. وأما الكيفية فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Neuvièmement, le mérite de cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
au niveau de leur kammiya, c'est-à-dire leur nombre, et au niveau de leur kayfiya, c'est-à-dire leur état. Donc leur nombre, car le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Jalla wa Ala lui a fait voir une foule immense. Une foule qui est encore plus immense et plus grande que celle de Moussa, alayhi salam. Vous savez que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus grande et plus énorme, plus nombreuse que celle de Moussa alayhi salam. Donc là on voit le mérite de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la quantité. Quant au niveau de l'état, eh bien parce qu'il y aura parmi eux, ceux qui n'ont jamais demandé ruqya, ceux qui n'ont pas demandé la cautérisation, et ceux qui ne sont pas superstitieux, et ceux qui ont placé leur confiance en leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلاة والسلام. Onzièmement, le fait que les communautés نعم العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام وهو مأخوذ من قوله جل وعلا إذ رفع لي سواد عظيم ولكن قد يقال إن التعبير بقوله كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث لأن الحديث يقول سواد عظيم فظننت أنهم أمتي وهذا يدل على الكثرة. Dixièmement, le mérite également de la communauté et des compagnons de Moussa alayhi salam. Le mérite des gens de Moussa alayhi salam. Et cela est tiré de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on va m'exposer une foule immense. Donc une foule immense. Donc on voit la quantité quand même de la Ummah de Moussa alayhi salam. Mais il est dit que l'expression utilisée par l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, n'est pas vraiment exacte. Il aurait fallu qu'il dise, il aurait été mieux et plus précis, qu'il dise la grande quantité des suiveurs de Moussa alayhi salam. Cela aurait été plus approprié par rapport au hadith. Parce que le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Sawadun azim, une foule immense, et j'ai cru que c'était ma communauté. D'accord? Donc une foule immense, ça indique la quantité. Cela n'indique pas le mérite d'une communauté, mais ça indique sa quantité. Vous voyez? نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. Onzièmement, le fait que les communautés ont été exposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque communauté avec son prophète qu'elle a suivi. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لقوله رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر لاختلط بعضهم ببعض ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع ويدل لذلك قوله جل وعلا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. Douzièmement, chaque communauté sera ressuscitée et rassemblée seule avec son prophète. Chaque communauté sera réunie avec son prophète. C'est là donc en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète et avec lui un homme et deux hommes. Donc si
si les prophètes n'étaient pas séparés les uns des autres à ce moment-là, eh bien, il y aurait un mélange et une confusion entre ceux qui sont des prophètes et ceux qui ne sont pas des prophètes. Où tous les prophètes seraient mélangés. Non, au contraire, chaque prophète sera à un endroit propre à lui, spécifique. Et également, on n'aurait pas pu reconnaître les suiveurs des prophètes de ceux qui n'ont pas suivi leurs prophètes. Donc il y aura avec les prophètes seulement ceux qui les ont suivis. On l'a vu, un prophète avec un ou deux hommes, un prophète avec une poignée d'hommes, et des prophètes, ou un prophète qui n'aura personne avec lui. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas suivi les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ne seront pas avec eux, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Et la parole d'Allah Jalla wa Ala qui prouve cela, dans le sens rapproché, lorsqu'il dit « Et tu verras toute communauté agenouillée, et chaque communauté sera appelée vers son livre. » C'est-à-dire vers sa charia, sa législation. Donc cela montre que chaque communauté sera à part. Chaque communauté à part, un endroit qui sera spécifique à elle, avec son prophète. نعم. الثالثة عشرة قلة أو نعم الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. Et enfin, 13e, la petite quantité de ceux qui ont répondu aux prophètes. Alayhimus salatu wassalam. On le voit donc à travers sa parole, ceux qui sont venus avec seulement un homme ou deux, un suiveur ou deux, d'autres avec un groupe de moins de 10 suiveurs, certains viendront même tout seuls. Donc voilà, on voit ici que ceux qui ont suivi les prophètes en vérité par rapport aux autres, à ceux qui n'ont pas suivi les prophètes, eh bien, ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui n'ont pas suivi leurs prophètes ou leurs messagers, alayhimus salatu wassalam. Donc, bihamdillah azza wa jal, nous allons arrêter sur ce point. Donc, il reste encore plusieurs points essentiels à voir concernant ce chapitre-là, puis on passera au chapitre suivant, bi'idhnillahi azza wa jal. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.